ਭਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰਿਸ਼ਪਾਲਵਾਂ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਗੁਰੀਆ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਡ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਾਂਗਾ। नमस्कार, रावीवर्स देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नील कमल। जिवें कि हर शहर का, हर इलाके का एक इतिहास होंदा है, तो असीं भी कोशिश कर रहे हैं कि इतिहास नाल तुहानूं जाणू करवाया जाए कि किवें किहड़े इलाके होण चाहे तो उन्हां दी राजनीतिक पृष्ठभूमि की है तो उन्हां दा इतिहास की है। अज असीं गल करांगे गुरदासपुर जिले की। तो गुरदासपुर जिला किवें होण च आया, इसका इतिहासक महत्व की है, धार्मिक महत्व की है। तो अज असी गलबात करांगे जिहड़ी शख्सियत साडे नाल ने, वो अपने आप दे विच इतिहास की एक चलती फिरदी यूनीवर्सिटी ने, बहुत सारिया उन्होंने रिसर्च कीतियां ने। तो साडे नाल इस वेले स्टूडियो च मौजूद ने प्रोफैसर राजकुमार शर्मा जी, जो कि प्रसिद्ध इतिहासकार ने, पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला के रिसर्च फैलो भी ने, तो प्रसिद्ध सिख इतिहासकार डॉक्टर गंडा सिंह जी के सहायक भी रहे ने। इस तो इलावा कई शोध पत्र और लेख भी इन्होंने लिखे हुए हैं। तो इस समय हिस्टरी सोसाइटी के प्रधान ने और जिला हैरीटेज सोसाइटी के सकत्तर भी ने। प्रोफैसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा रावीवास के उत्ते। धन्यवाद जी। प्रोफैसर साहब, गुरदासपुर शहर तो गुरदासपुर जिले की गल करिए तो गुरदासपुर शहर और जिला किवें होंद विच आया, इसकी महत्ता की है, तो इस दे जेकर आपां इतिहासक पक्ष की गल करिए, धार्मिक पक्ष की गल करिए, तो किहड़े-किहड़े स्थान इत्थे मौजूद ने? बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। जिला गुरदासपुर जिहड़ा इस समय पंजाब के उत्तर विच है ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਮਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। 17ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪਨਿਆੜ, ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਮੂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੀਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਮਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ जी, ये कहा जाता है कि उन्हों कोई परिवारिक झगड़ा हो गया सी। उस परिवारिक झगड़े करके वो गुरदासपुर आ गए जी। ये सामल ब्राह्मणों का जिक्र साढ़े प्राचीन इतिहास के होर ग्रंथों के विच भी मिलता है जी। गुरिया जी के दो लड़के सन, नवल राय और पाला जी। गुरिया जी नवल राय नूं गुरदासपुर ही छड्ड के उन्हां दी समाध जे असीं बटाले वल नूं जाइए जी तां परशुराम चौंक तो थोड़ी जी विथ ते खब्बे पासे है। ये भी एक इतिहासिक स्थान है। अते उन्हां दे दूसरे लड़के जिहड़े पाला जी सन, वो गुरदासपुर भाइयां चले गए, जिथे बाद विच गुरिया जी का देहांत होया। ये गुरदासपुर भाइयां जदों असीं परमानंद के नज़दीक पहुँचते हाँ तो खब्बे पासे रिशपालवां वाली सड़क ते लाइनां नूं टप के, रेलवे लाइनां नूं टप के गुरिया जी की समाधि है, जिथे उन्हां दे जानशीन मत्था टेकण जांदे ने और हर साल 26 जनवरी वाले दिन उत्थे इकट्ठे हुंदे ने। तां दीपचंद अपने समय दे एक प्रसिद्ध व्यक्ति सन, जगीरदार भी सन। उन्हां दे राजनैतिक संबंध भी सन और दीपचंद के वंशजां नूं महंत कहा जाता है। महंत का शाब्दिक अर्थ होंदा कि जिहड़ा किसी धार्मिक डेरे का इंचार्ज होवे या मुखिया होवे। तां दीपचंद गुरु गोबिंद सिंह जी के कंटैंपरेरी सन। वो बंदा सिंह बहादुर के भी कंटैंपरेरी सन, समकालीन सन। गुरु गोबिंद सिंह जी के नाल उन्हां दे बहुत अच्छे संबंध सन। ये कहा जाता है, जिस तरह के महंतां दे परिवार दे विच रवायत है कि उन्होंने एक बारी कपला गावां
ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੀਪ ਚੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲਨੌਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਚੰਦ ਦੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਸਨ, ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਤੇ ਸਰਨ ਦਾਸ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜੀ। ਵੱਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹੀ ਜਾਨਨਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਸੀ। ਜੀ। ਰੰਗਮਹਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਐਸਾ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਗਭਗ 1735 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਝੂਲਣਾ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਜੀ। ਝੂਲਣਾ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਲਣਾ ਮਹਿਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹਿੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਵਨ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੈਜ਼ਟੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਝੂਲਣਾ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1927 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ SGPC ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਸ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਸਥਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ SGPC ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਝਗੜਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਝੂਲਣਾ ਮਹਿਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1849 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ GT ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਅਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਹੈ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਦੀਨਾ ਨਗਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਇਹ 1730 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ 1858 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਦੀਨਾ ਨਗਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਾਇਮ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਅਦੀਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਟਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਬਟਾਲੇ ਨੂੰ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਆਈ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੰਸਲੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੰਸਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਲਵਰ ਸਟ੍ਰੀਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਲੇਸ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਰਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਸੰਦ ਆਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1855 ਈਸਵੀ ਤੱਕ, ਪਰ 1 ਮਈ 1852 ਨੂੰ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ 1855 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ, ਜੇਲ੍ਹ
और होर कई सरकारी इमारतां ਜਿਹੜੀਆਂ कि प्रबंधन वास्ते जरूरी ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 1849 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚੰਬੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇਟਿਵ ਸਟੇਟ ਸਨ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਜ ਪੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਚੰਬਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰਗਾਹ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਡਲਹੌਜ਼ੀ, ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਲ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪਰ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਬਦਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਟਾਲਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ 1937 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲਗਭਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ 1947 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਵੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ 1941 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਸਨ ਔਰ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਰ ਸਾਇਰਲ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਇਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਸਾਇਰਲ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 60 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਜੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਰ ਸਾਇਰਲ ਰੈੱਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 1947 ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ 16 ਅਗਸਤ 1947 ਤੱਕ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਚੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਣ ਕੇ DC ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦਨ SP ਵੀ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਨਈਆ ਲਾਲ ਕਪੂਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ B&R ਦਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਉੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਲੂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਬੜੀ ਰੋਡ ਔਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਔਰ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਮ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ 16 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪਤਵੰਤੇ
ਵਸਨੀਕ ਸਨ ਜਾਂ ਉੱਘੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ 17 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਦੀ ਵੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਦੀ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਮਿਲੀਟੈਰਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਤੇ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿ 17 ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ? ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤਹਿਸੀਲ, ਜ਼ੀਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਔਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਖਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹਰੀਕੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ। ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਨ ਮਿਸਟਰ ਸੈਣੀ, ਔਰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਨ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਡ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਿਆਨ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਨਲੀ ਸਿੱਖ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਕੋਈ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਜੇ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਉਧਰ ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ 1941 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 50.4% ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਸੀਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਲ ਲਈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਤਾਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 1966 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਹਿਮਾਚਲ ਔਰ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਯਟਕ ਸਥਲ ਹੈ, ਹਿਲ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਸੀ, ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸੁੱਕੜ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਰਕਬਾ ਹੈ ਇਹ 3564 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ 66.33 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ 2011 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ 2021 ਦਾ ਸੈਂਸਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ 2011 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਇਹ 16,21,725 ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਨੇ ਤੇ ਲਗਭਗ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵਿਰਾਸਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਟਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ 5 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਦਰ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ। ਬਟਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਬਟਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਸੀਤ ਜਿਹੜੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਲਸਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਸਾ ਸਾਲਾਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਲੇਸ਼ਵਰ, ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਅਚਲੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਾਰਤਿਕੇ, ਭਗਵਾਨ ਕਾਰਤਿਕੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਨਾਥ ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਖਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਖਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਚਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਧ ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਚਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਛ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਕਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਦਾਤਣ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਦੀ ਸਮਾਧ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੈਲੇਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ BUC ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਬੇਰਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਾਲਜ ਬਟਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਮਕਬਰਾ,
ਜਿਹੜੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਏ, ਜੀ ਅਨਾਰਕਲੀ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਲੜਾਈਆਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਟੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨਪੁਰ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਧਿਆਨਪੁਰ, ਇਹ ਰਾਮਾਨੰਦੀ ਸੈਕਟ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦਿਆਲ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਭੋਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਆਪ ਵੀ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਧਿਆਨਪੁਰ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਵਨ ਸਿੱਖ ਸਰੋਤ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਸਨ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਰਾਖ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਨੌਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਰਲੀ ਮਿਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਨੌਰ ਔਰ ਕਾਂਗੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਗਰਕੋਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਲਾਨੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਰਨ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਸਮਝਾਂਗਾ, ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਟੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਵਸਨੀਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਲਾਨੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਦੀ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਸਾਵਣ ਮੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਸਨ, ਤਪੱਸਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਹੈ। ਦੀਨਾਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਦੀਨਾਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਰਨੈਲ ਵੈਨਤੁਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਲੇਸ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਨਤੁਰਾ ਦਾ ਪੈਲੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਏਪੁਰ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਪੰਡੋਰੀ। ਤਾਂ ਪੰਡੋਰੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਵੇਲੇ
ਮਿਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੱਠ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਆਈਏ, ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਝੂਲਣਾ ਮਹਿਲ ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 1855 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਬਥਵਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਾਂਗਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੜੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਡੀਸੀ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਉਸ ਚਰਚ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਲ ਸੇਂਟਸ ਚਰਚ, ਫਿਸ਼ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਫਿਸ਼ ਪਾਰਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦ 1852 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਗਿਰਜੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਗਿਰਜੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ CMO ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਦਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 1860 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਸੇਂਟਸ ਚਰਚ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 1860 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ, ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਹ ਸੈਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵ ਹਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਕਰਤਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਸ਼ ਵੱਖ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।